Good morning students. আজি আমি তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ অৰ্থবিজ্ঞান বিষয়ৰ যিটো প্ৰথমটো খণ্ড আছে অৰ্থাৎ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান মেক্ৰ'ইকনমিক্স এই মেক্ৰ'ইকনমিক্সৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Today we are going to learn an important topic of macroeconomics, and you know that macroeconomics is the first part of your higher secondary second year syllabus, because in higher secondary second year syllabus of economics there are two parts. First part is macroeconomics and second part is Indian economic development. So let us start the class. আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা বিষয়টো হৈছে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু কল্যাণ। এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এই বিষয়টো সম্পৰ্কে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে। তোমালোকে যোৱা ৩-৪ বছৰৰ প্ৰশ্নবিলাক যদি ভালদৰে চোৱা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নবিলাক যদি চোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিবা যে প্ৰশ্নটো খুব সঘনাই পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। Today we are going to learn the topic GDP and welfare. It is one of the most important topics discussed in macroeconomics. It is definitely useful for your examination. If you check your previous year examination question papers, then you will find that this question GDP and welfare, it is one of the most important questions. So let us start the topic. Before discussing the relationship between GDP and welfare, first of all let us know the meaning of GDP and economic welfare. First of all, what is GDP? So in our previous classes we discussed the concept of GDP. Full form is gross domestic product. Actually GDP or gross domestic product is the market value of all goods and services produced by a country in its geographical boundary in a given year. We know that a country produces different commodities, many goods, many services in its geographical boundary, and if you add the market value of all goods and services produced by the country within its geographical boundary in a particular year, you will find the gross domestic product. So you can derive the national income from gross domestic product. So প্ৰথমতে আমি মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মানেনো কি হয় সেই সম্পৰ্কে জানি লওঁ। আগৰ ক্লাছবিলাকত আমি মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মানে কি সেই সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেয়ে মই বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ নকওঁ। মাত্ৰ তোমালোকক মনত পেলাবৰ কাৰণে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মানে কি এবাৰ উনুকিয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মানে হ'ল এখন দেশে এটি নিৰ্দিষ্ট বছৰত নিজা ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত উৎপাদন কৰা সকলো দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ মুঠ বজাৰ মূল্য। তোমালোকে জানা যে একোখন দেশে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত মানে এটা বিশেষ বছৰত, ধৰা 2020 চনত বা 2021 চনত এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰত কি কৰে, নিজৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত অনেক দ্ৰব্য সামগ্ৰী সেৱাৰ কি কৰে, সৃষ্টি কৰে, বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, নহয় জানো? কৃষিজাত সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, উদ্যোগজাত সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, সেৱা খণ্ডৰ বিভিন্ন সেৱা হ'ব পাৰে, নহয় জানো? বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে। গতিকে এই গোটেই সামগ্ৰী আৰু সেৱাবিলাকৰ মুঠ বজাৰ মূল্য যদি যোগ কৰি দিয়া হয়, প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে বজাৰ মূল্য যদি যোগ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ? মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন GDP পাওঁ। ইংৰাজীত GDP বুলি কয়, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট। আৰু GDP হৈছে কি? দেশখনৰ জাতীয় আয়ৰ মূল নিৰ্ধাৰক। দেশখনৰ জাতীয় আয় কিমান হ'ব, নেশ্যনেল ইনকাম কিমান হ'ব, সেইটো GDPৰ পৰা আমি গম পাওঁ। GDP যিমানেই বেছি হ'ব, দেশত কি হ'ব? আয় বেছি, তাৰমানে জাতীয় আয় বেছি, উপাৰ্জন বেছি, নহয় জানো? Now let us know the meaning of welfare. So what welfare is? So welfare is a multidimensional concept that requires overall achievement of the citizens of a particular country in literacy, health, standard of living, happiness, comfort, etc. So welfare is a multidimensional concept. It requires many aspects. It needs to satisfy different requirements. For example, literacy, there must be good literacy rate in the country to have economic welfare. Then the citizens of the country must have good health. Then standard of living should be an improved one. Then happiness is also necessary, comfort. Similarly, development in infrastructure, science and development, all these are necessary for economic welfare.
কল্যাণ মানেনো কি? কল্যাণ হৈছে এক বহল পৰিসৰৰ বিষয় যি সাক্ষৰতা, স্বাস্থ্য, জীৱন নিৰ্বাহৰ মান, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আদি আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকসকল কিমান পৰ্যায়লৈকে সফল হৈছে তাক প্ৰতিফলিত কৰে। কল্যাণ হৈছে এটা বহল পৰিসৰৰ বিষয়। এইটো তাৰ মানে কি হয়, এটা তোমাৰ বিভিন্ন কথা আহি পৰে। কল্যাণ বুলি ক'লে তোমাৰ মাত্ৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'লে নহ'ব। কল্যাণ হ'বলৈ হ'লে মানুহৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰিও সাক্ষৰতা বাঢ়িব লাগিব, মানুহবিলাক শিক্ষিত হ'ব লাগিব, স্বাস্থ্য উন্নতি হ'ব লাগিব, মৃত্যুৰ হাৰ কমিব লাগিব, জীৱন নিৰ্বাহৰ মান উন্নত হ'ব লাগিব, মানুহৰ সুখ বৃদ্ধি পাব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে আন্তঃগাঁথনি, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা, চিন্তা চৰ্চা বা তোমাৰ যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা আছে, মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, ভালদৰে সুখেৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই সকলো প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ উপৰিও আন কিছুমান সা সুবিধা লাভ কৰিব লাগিব সকলো নাগৰিকসকলে। চ' তেতিয়াহ'লে আমি কি সামাজিক বা কল্যাণ হৈছে বুলি কওঁ। কল্যাণটো এটা ডাঙৰ বিষয়, বহুধা বিভক্ত বিষয়। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আৱশ্যকতা প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আমাৰ সাধাৰণ বিশ্বাসটো কি বাৰু? আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মানে কি আৰু কল্যাণ মানেনো কি হয়, সেই দুইটা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে আমি কি বুলি ভাবোঁ? আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ কি, GDP যদি বেছি হয়, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন যদি বেছি হয়, উচ্চ হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কি হ'ব? আয় উচ্চ হ'ব, দেশৰ নাগৰিকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পায়। উচ্চ আয় বুলি আমি ভাবি লওঁ সামগ্ৰিকভাৱে চাই। আৰু উচ্চ আয় হ'লে কি হ'ব? মানুহৰ আয় বা উপাৰ্জন বা ইনকাম বেছি হ'লে কি হ'ব? কল্যাণটো বেছি হ'ব, বেছি সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। তেনেদৰে আমি ভাবোঁ, নহয় জানো? আমাৰ সাধাৰণ বিশ্বাসটো হৈছে বেছিকে যদি GDP হয় দেশখনৰ, তাৰমানে বেছিকে উপাৰ্জন আছে মানুহবিলাকৰ, আৰু বেছি উপাৰ্জন হ'লে বেছিকে কল্যাণ হ'ব। তেনেধৰণে আমি সাধাৰণ বিশ্বাসটো আমাৰ হৈছে সেইটো। What is our general belief? Our general belief is that high GDP will imply high income, and high income implies high welfare. This is our general belief. But this concept is not true. কিন্তু এই ধাৰণাটো সত্য নহয়। উচ্চ GDP, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন যদি বেছি হয়, উচ্চ আয় নহ'বও পাৰে আৰু উচ্চ কল্যাণ নহ'বও পাৰে। High GDP may not imply high income and high economic welfare, because GDP has some serious limitations to consider it as a measure of welfare. ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কল্যাণৰ পৰিমাপ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত GDPৰ কিছুমান ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা আছে। GDPৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, যাৰ কাৰণে আমি GDPক কল্যাণৰ নিৰ্ধাৰক হিচাপে গ্ৰহণ কৰাত কিছুমান অসুবিধা আছে। গতিকে আমি চাওঁচোন বাৰু কেনেধৰণৰ অসুবিধা আছে। Now, first of all, distribution of GDP. GDP may not be uniformly distributed among the citizens of the country. If GDP of the country is rising, the welfare may not rise as a consequence. This is because the rise in GDP may be concentrated in the hands of very few individuals or firms. For the rest, the income may in fact have fallen. In such a case, the welfare of the entire country cannot be said to have increased. Okay, so distribution is very much important. We have come to know that GDP means the national income. GDP implies the national income of the country, but the national income may not be equally or uniformly distributed among the citizens. Some citizens may have more income, some citizens may have very low level of income. So if GDP of the country is rising, the welfare may not rise, because GDP may be concentrated in the hands of a very few individuals or firms. Some people may become richer and some people may poorer. In that situation also GDP may rise. So that is why in such case welfare of the entire country cannot be said to have increased. মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বিতৰণনো কেনেকুৱা, সেই কথাটোৱে কি কৰে, কল্যাণ হ'বনে নহ'ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰে। দেশ এখনৰ সকলো নাগৰিকৰ মাজত GDP সমানে বিতৰণ হৈ নাথাকে। সেয়েহে কোনো দেশ এখনৰ GDP বৃদ্ধি পোৱা মানে কল্যাণো বৃদ্ধি পোৱাটো নুবুজায়। GDP মাত্ৰ কিছু সংখ্যক লোকৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকিব পাৰে। GDP বঢ়াৰ কাৰণে কিছু সংখ্যক চহকী লোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব পাৰে, আনহাতে আন নাগৰিকসকলৰ উপাৰ্জন হ্ৰাসো ঘটিব পাৰে।
তেনে ক্ষেত্ৰত জিডিপিৰ বৃদ্ধিয়ে কল্যাণ সাধন কৰিছে বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কাৰণ আমি জানো যে একেখন দেশৰে কিছুমান মানুহৰ ইনকাম বহুত মানে উপাৰ্জন যথেষ্ট খৰকৈ বাঢ়িব পাৰে আৰু আন কিছুমানৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি নঘটে, আনহে নালাগে কেতিয়াবা উপাৰ্জন হ্ৰাসো পাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি জানো যে ক'ভিড এতিয়া যিটো চলি আছে, ক'ভিড পেণ্ডেমিক, কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীতে যিটো সন্ত্ৰাস চলি আছে, যিটো তোমালোকৰ অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা চলি আছে, এই সময়খিনিত আমি যদি দেখোঁ যে যিসকল চহকী লোক, আমাৰ মুকেশ আম্বানীকে আদি কৰি যিসকল চহকী লোক, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন কিন্তু হ্ৰাস হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু সাধাৰণ লোকৰ উপাৰ্জন কিন্তু কি হৈছে, কমি গৈছে, নহয় জানো? তো তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে, কিছুমান মানুহৰ উপাৰ্জন কমি গৈছে, আৰু জিডিপি কিন্তু বৃদ্ধি পায়ে আছে। তেনে পৰিস্থিতিত দেশৰ কল্যাণ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম জানো? নোৱাৰোঁ, কাৰণ দুই এজন মানুহৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সৰহ সংখ্যকৰে উপাৰ্জন হ্ৰাস পাইছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কেতিয়াও কল্যাণ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ এইটো এটা ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা যে ই উপাৰ্জন সমভাৱে বিতৰণ হৈ আছে নে নাই সেই কথা আলোচনা নকৰে, মাত্ৰ দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ মানে উপাৰ্জনটোৰ কথাহে কয়, মানে সকলো নাগৰিকৰ একেলগতে কিমান উপাৰ্জন হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কওঁ আমাৰ দেশৰ জিডিপি কিমান হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপি হৈছে 3 ট্ৰিলিয়ন US ডলাৰ, 3 ট্ৰিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ সমান। গতিকে ইমান বেছি উপাৰ্জন মানে দেশৰ সকলো লোকৰ উপাৰ্জন লগ লাগিয়েতো জিডিপিটো হৈছে। কিন্তু ইমান ডাঙৰ পৰিমাণৰ 3 ট্ৰিলিয়ন US ডলাৰ থকা স্বত্তেও সকলো লোকৰ মাজত এই টকাখিনি সমানে বিতৰণ হৈ আছে জানো? নাই। কিছুমান ধনী চহকী লোকৰ হাতত বহুত বেছি টকা আছে, টাটা, আম্বানী, আদানী, তেওঁলোকৰ হাতত বহুত টকা আছে, আৰু আন কিছুমান মানুহৰ হাতত একেবাৰে কমকৈ টকা আছে। গতিকে 3 ট্ৰিলিয়ন US ডলাৰ ইকনমি হ'লেও সকলোৰে সমানে কল্যাণ হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিছুমান মানুহে বেছি ধন আহৰণ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন যথেষ্ট বেছি, আৰু আন কিছুমানৰ উপাৰ্জন কিন্তু হ্ৰাসহে পাইছে। গতিকে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনে সকলো সময়তে কল্যাণ সাধন কৰিব নোৱাৰে। তাৰমানে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বৃদ্ধি মানেই যে কল্যাণ হৈছে সেই কথাটো সঠিক নহয়। Let us take an example. Suppose in year 2000, an imaginary country had 100 individuals, each earning 10 rupees. Therefore, the GDP of the country by the income method will be 1000. That means 100 individuals and each of them were earning 10 rupees. So 100 into 10 equal to 1000. So in 2001, that means in the next year, let us suppose that the same country had 90 individuals earning rupees 9 each. So what happened in the next year? 90 individuals out of the 100, they are earning 9 rupees. Earlier in 2000, in the year 2000, they earned 10 rupees. Now they are earning only 9 rupees. And the rest 10 individuals are earning 20 rupees. Earlier, before, that means in year 2000, they earned 10 rupees. Now these 10 individuals are earning 20 rupees. Suppose there had been no change in the price of the goods and services between these two periods, the GDP of the country in the year 2001 will be what? 90 individuals earning 9 rupees. So 90 into 9 plus 10 individuals earning 20 rupees. 10 into 20 equal to 810 plus 200 equal to 1010. So now the GDP of the country is 1010. Earlier in 2000 it was 1000 rupees. So observe that compared to the year 2000, the GDP of the country in 2001 was higher by 10 rupees. But this has happened when 90% of the people of the country have seen a drop in their real income by 10%. That means from 10 rupees to 9 rupees, whereas only 10% have benefited by the rise in their income by 100%. 100% means from 10 rupees to 20 rupees. So 90% of the people are worse off, though the GDP of the country has gone up. In this example, we have seen that GDP of the country has gone up by 10 rupees. In year 2000, GDP of the country was 1000. Now GDP of the country is 1010. That means there is a distinct increase in the GDP, but welfare has not increased. Why? Because 90% of the people, their income has gone down by 10%. And only 10% people, that means only 10 individuals, their income has gone up. So we cannot say that welfare of the country has
increased or improved. আমি এটা উদাহৰণ লৈছো, ধৰি ললো 2000 চনত এখন দেশত 100 জন লোক আছিল আৰু 100 জন লোকৰ প্ৰত্যেকৰে উপাৰ্জন আছিল 10 টকাকৈ। গতিকে দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন কিমান হ'ব, তাৰ মানে মুঠতে উপাৰ্জন কিমান হ'ব, 100 জন মানুহ প্ৰত্যেকৰে উপাৰ্জন 10 টকা, গতিকে 100 পূৰণ 10 সমান 1000 টকা। আৰু 2001 চনত তাৰমানে তাৰ পিছৰ বছৰত আমি দেখিলো ধৰা যে 90 জন মানুহে 100 জন মানুহৰ ভিতৰত 90 জন মানুহৰ উপাৰ্জন 9 টকাকৈ হৈছে। আগতে 10 টকা আছিল, এতিয়া 9 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। এটকা তাৰমানে প্ৰত্যেকৰে কমিলে, মানে 90 জন মানুহৰ এটকাকৈ উপাৰ্জন কমিলে, প্ৰত্যেকৰে 9 টকাকৈহে উপাৰ্জন হৈছে। আৰু দেখিলো যে বাকী 10 জন মানুহ, মুঠত 100 জন মানুহ আছে, বাকী 10 জন মানুহৰ কিন্তু উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকৰ আগতে 10 টকা উপাৰ্জন আছিলে, এতিয়া 20 টকা হৈ গ'ল। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যদি জিডিপিটো উলিয়াও তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম, 2001 চনত কিমান হ'ব, 90 জন মানুহৰ 9 টকা, 90 পূৰণ 9 যোগ 10 জন মানুহৰ কিমান হৈছে, 20 টকা উপাৰ্জন হৈছে, 10 পূৰণ 20, মুঠতে 810 টকা প্লাছ 200 টকা কিমান হ'ব, 1010 টকা। গতিকে আমি দেখিলো যে 2000 চনৰ তুলনাত 2001 চনত কি হৈছে, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন জিডিপি কি হৈছে, 10 টকা বৃদ্ধি পাইছে। আগতে 1000 টকা আছিলে, এতিয়া 1010 টকা হৈছে। জিডিপি বৃদ্ধি পাইছে, হ'লেও কিন্তু আমি দেখিছো যে কল্যাণ হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম জানো আমি? কল্যাণ হৈছে বুলি কিয় ক'ব নোৱাৰো, কাৰণ 90% লোকৰ, 90 জন মানুহৰে কি হৈছে, উপাৰ্জন হ্ৰাস পাইছে। কিমান হ্ৰাস পাইছে, 10% হ্ৰাস পাইছে। আগতে 10 টকা আছিলে, এতিয়া 9 টকা হ'ল। আৰু বাকী 10 জন মানুহৰ মানে 10% মানুহৰ উপাৰ্জন কিন্তু বৃদ্ধি হৈছে, দুগুণ হৈছে, মানে 100% ইনক্ৰিজ হৈছে, বাঢ়িছে, 10 টকাৰ পৰা 20 টকা হৈছে। চ' তাৰ মানে কি হয়, 90% মানুহৰে উপাৰ্জন হ্ৰাস পাইছে, মাত্ৰ 10% মানুহৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে। তেনে সময়তো কিন্তু কি হৈছে, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিয়ে ঘটিছে। আগতে 1000, এতিয়া 1010। গতিকে এই উদাহৰণটোত আমি দেশখনৰ কল্যাণ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰো, কাৰণ 90% মানুহৰ উপাৰ্জন হ্ৰাস পাইছে মানে কি, কল্যাণ হৈছে বুলি কেতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰো। মাত্ৰ 10% মানুহৰ হাততে যদি আমাৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনটো যদি কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কল্যাণ সাধন হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰো। চ' এই উদাহৰণটোৰ পৰা আমি গম পালো যে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনে কল্যাণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে। Next, non-monetary exchanges. So GDP does not consider the non-monetary exchanges. So we have already discussed that GDP means the market value of all goods and services that a country produces in a given period within its geographical boundary. So market value, so the all GDP accounts only those goods and services that have market value. So market value is important. So many activities in an economy are not evaluated in monetary terms, but some commodities, some services do not have market value. For example, the domestic service that women perform at home are not paid for. The exchanges which take place in the informal sector without the help of money are called barter exchanges. Barter exchanges means an exchange of a particular commodity for an other commodity. In barter exchanges, goods are directly exchanged against each other. But since money is not being used here, these exchanges are not registered as part of economic activity. In developing countries, where many remote regions are underdeveloped, these kind of exchanges, that means barter exchanges, do take place. But they are generally not counted in the GDP of these countries. This is a case of underestimation of GDP. Hence, GDP calculated in the standard manner may not give us a clear indication of the productive activity and well-being of a particular country, and it is one of the serious limitations of GDP. মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমাবদ্ধতা হৈছে অমৌদ্ৰিক বিনিময়বিলাক মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনে সামৰি নলয়। অৰ্থনীতি একোখনত অনেক কাৰ্যকলাপক মৌদ্ৰিক ৰূপত মূল্যায়ন কৰা নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে গৃহিণী এগৰাকীয়ে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে সমাধা কৰা ঘৰুৱা কাৰ্যৰ কাৰণে তেওঁক কোনো ধন বা মজুৰি দিয়া নহয়। বা তোমালোকে ঘৰত যিবিলাক কাম নিজেই কৰা, কিছুমান কাম নিজে কৰিব লগা হয়, মা দেউতাক সহায় কৰি দিয়া বা বিভিন্ন কাম কৰা, সেই ঘৰুৱা কামবিলাকৰ কাৰণে তুমি কোনো ধন বা মজুৰি লাভ নকৰা। ঘৰুৱা সেৱাবিলাকৰ কাৰণে, বা তুমি মানুহজনক কিবা এটা কাৰণত সহায় কৰিলা, সৰু ল'ৰা এটাক তুমি এনেই ফ্ৰীকে কি কৰিলা, কিবা এটা পঢ়াই দিলা, এমাহৰ কাৰণে তেওঁক টিউচন কৰিলা ফ্ৰীকে। চ' এই কথাবিলাক কিন্তু জিডিপিত সোমাই নাথাকে। এই সেৱাবিলাকৰ মূল্যটো জিডিপিত কি হয়, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকে।
তো বহু সমাজত দ্ৰব্য বিনিময় প্ৰথা প্ৰচলিত আছে। দ্ৰব্য বিনিময় প্ৰথা মানে কি হয়, এটা বস্তুৰ সলনি আন এটা বস্তু কি কৰা হয়, আহৰণ কৰা হয়। তোমালোকে নিশ্চয় জানা গাঁও অঞ্চলবিলাকত সাধাৰণতে হয়, তোমাৰ ধৰা কুঁহিয়াৰ আছে, আন মানুহজনৰ ধৰা ৰঙালাও আছে। তুমি ক'লা যে মোৰ কুঁহিয়াৰ কেইডালমান মই দিছোঁ, তুমি ৰঙালাওটো দিয়া, ৰঙালাও মোৰ নাই। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰকে কি হ'ল, এটা বস্তুৰ সলনি আন এটা বস্তু বিনিময় কৰা হ'ল। এইটোক আমি দ্ৰব্য বিনিময় ব্যৱস্থা বুলি কওঁ, বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বুলি কয়। তেনেকুৱা বাৰ্টাৰ এক্সচেঞ্জটোত কি হয়, কোনো ধন বা টকা পইচাৰ কোনো ধৰণৰ অৱদান নাথাকে, মানে টকা পইচাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, টকা পইচাৰ ব্যৱহাৰ নহয়েই। তুমি কুঁহিয়াৰ দিলা, মই ৰঙালাও পালোঁ, মই ৰঙালাওটো দি দিলোঁ, তুমি কুঁহিয়াৰ পালা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকত এটা বস্তুৰ সলনি আন এটা বস্তুৰ সলনি যে যিটো বিনিময় কৰা হয়, এইবিলাকো মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন GDPৰ এই কনচেপ্টটো এইবিলাক কথা সামৰি নলয়। গতিকে GDPৰ গণনাত কি হয়, বহুত কথাই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকে। যিবিলাক ঘৰুৱা সেৱা, যিবিলাক সেৱা মুদ্ৰাত যিবিলাক সেৱা কিনা বেচা কৰা নহয়, আৰু যিবিলাক সামগ্ৰী বজাৰলৈ নাহে, কিনা বেচা কৰা নহয়, সেইবিলাক সামগ্ৰী উৎপাদন হয়। কুঁহিয়াৰডাল বা ৰঙালাওটো তোমালোকৰ ঘৰত উৎপাদন হৈছে, দেশখনৰ ভিতৰতে উৎপাদন হৈছে, ইয়াৰ এটা বজাৰ মূল্যও আছে, কিন্তু তুমি বজাৰলৈ সামগ্ৰীটো নিয়া নাই, সেইটো মোক এনেই দি দিছা, বা আন এটা সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত মোক সেই সামগ্ৰীটো তুমি মোক দি দিছা। কিন্তু এই সামগ্ৰীটো যদিও দেশখনত উৎপাদন হৈছে, ই GDPত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো বজাৰলৈ যে ই নগ'ল, বজাৰৰ মূল্য ইয়াৰ নিৰ্ধাৰণ নহ'ল, সেইটো কাৰণে কিন্তু GDPত এই কথাটো অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। গতিকে GDPত বহুত কথাই কি হয়, অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। গতিকে অমৌদ্ৰিক বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনে যে কোনো ভূমিকা পালন নকৰে, ই হৈছে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ এটা ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা। Next limitation of GDP is it does not account externality. Now, first of all, what is externality? Externalities refer to the benefits or harms a firm or an individual causes to another for which they are not paid or penalized. So, externalities do not have any market in which they can be bought and sold. GDP is not taking into account such negative externalities. So, externality means the impact on third person. You are doing something and you are impacting some persons. You may impact the other persons both positively or negatively. For example, you are riding a polluting bike. Bike is yours. You have bought the bike. So petrol is yours. So you have made different expenditures to ride the bike, and you are enjoying the ride of the bike. But the problem is you are polluting the environment, and this pollution may negatively harm the other people. So this is negative externality. So these negative externalities are not considered or calculated by GDP. This is one of the serious limitations of the GDP concept. বাহ্যিকতা মানে হৈছে কোনো ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াকৈ বা নোলোৱাকৈ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে আন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানক লাভান্বিত বা ক্ষতি কৰাটো। বাহ্যিকতা বজাৰ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰত থাকে, ইয়াক বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰি। মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ধাৰণাটোৱে বাহ্যিকতাৰ বিষয়টো এৰাই চলে। ই GDPৰ এক সীমাবদ্ধতা, যাৰ কাৰণে ই বহুত সময়ত কল্যাণক উচিতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে। বাহ্যিকতা মানে হৈছে তৃতীয় ব্যক্তিৰ ওপৰত তুমি পেলোৱা কিবা এটা প্ৰভাৱ, সেইটো প্ৰভাৱ ধনাত্মকো হ'ব পাৰে, ঋণাত্মকো হ'ব পাৰে। ধৰা হ'ল তুমি এখন বেয়া ইঞ্জিনটো বেয়া হোৱা বাইক এখন চলাই ফুৰিছা, মটৰ চাইকেল এখন চলাই ফুৰিছা। বাইকখন হৈছে তোমাৰ, তুমি খৰচ কৰি কিনিছা, তাত পেট্ৰল তোমাৰ খৰচেৰে ভৰোৱা হৈছে। কিন্তু তুমি যে চলাইছা, আৰু তুমি চলাই তোমাৰ লাভো হৈছে, তুমি এনজয় কৰিছা, তুমি কিবা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই গৈছা, তোমাৰ লাভ হৈছে, তুমি নিজে সামগ্ৰীটো নিজৰ লাভ হৈছে বাইকখন চলাই, নহয় জানো? কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিৰ ওপৰত কিন্তু ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কাৰণ বাইকখনে কি কৰিব পাৰে, পলিউশ্যন কৰিব, প্ৰদূষণ কৰিব, শব্দ প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে, তেনেকে বায়ু প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। আন মানুহৰ ক্ষতি হৈছে তুমি চলোৱাৰ কাৰণে, আৰু তুমি সেই আন মানুহসকলক ক্ষতিপূৰণ দিছা জানো? নাই দিয়া নহয়, তুমিতো একো নাই দিয়া। সেই কথাবিলাক কি হয়, GDPত কিন্তু এই কথাবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, GDPয়ে এই কথাবিলাক এৰাই চলে। ঠিক তেনেদৰে ধনাত্মক বাহ্যিকতাৰ কথাও আছে। তুমি আন কোনো ব্যক্তিক সহায় কৰিছা, তেতিয়া সেই কথাবিলাক কিন্তু GDPত সোমাই নাথাকে। যেতিয়া ধৰা তুমি নিজৰ টকাৰে নিজে খৰচ কৰি পঢ়া শুনা কৰিছা, ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হৈছা, ভালদৰে চাকৰি তাকৰি পাইছা, তেতিয়া কি হয়, তোমাক দেখি আন 10জন মানুহে কি কৰিব, পঢ়া শুনা কৰিব, ভালদৰে নিজৰ জীৱনটো গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব।
তাৰ মানে কি হয় তোমাৰ দ্বাৰা কি হৈছে সমাজত এটা ভাল প্ৰভাৱ পৰিছে, সেইটো কয় ধনাত্মক বাহ্যিকতা, পজিটিভ এক্সটাৰ্নেলিটি। কিন্তু তোমাকতো কোনেও আহি টকা নিদিয়ে যে তোমাৰ পৰা শিকিয়েই মই মানে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিলোঁ, তোমাৰ আদৰ্শ ল'লোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰো আজি উন্নতি হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণেতো তোমাক কোনেও টকা ধন নিদিয়ে। গতিকে বাহ্যিকতাত কি হয়, তৃতীয় ব্যক্তিৰ ওপৰত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰে, কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনো টকা পইচাৰ আদান প্ৰদান নহয়, তাৰমানে বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰি বাহ্যিকতাটোক। আৰু মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনে এই বাহ্যিকতাৰ কথাটো এৰাই চলে। বাহ্যিকতাৰ দ্বাৰা যি লাভ হয় বা লোকচান হয় তাক মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। ই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ এটা ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা। Let us take an example. Let us suppose there is an oil refinery which refines crude petroleum and sells it in the market. The output of the refinery is the amount of oil it refines. We can estimate the value added of the refinery by deducting the value of intermediate goods used by the refinery, that is the crude oil in this case. From the value of its output, the value added of the refinery will be counted as part of the GDP of the economy. But in carrying out the production of refinery may also be polluting the nearby river. This may cause harm to the people who use the water in the river, hence their utility will fall. Pollution may also kill fish or other organisms of the river on which fish survive. So as a result, the fishermen of the river may be losing their income and utility. Such harmful effects that the refinery is inflicting on others, for which it does not have to bear any cost, are called externalities. In this case, the GDP is not taking into account such negative externalities. Therefore, if we take GDP as a measure of welfare of the economy, we shall be overestimating the actual welfare. This was an example of negative externality. There can be cases of positive externalities as well. In such cases, GDP will underestimate the actual welfare of the economy. ইয়াত এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে, ধৰি লোৱা এটা ৰিফাইনেৰী আছে। ৰিফাইনেৰী মানে কি হয়, শোধনাগাৰ, তেল শোধনাগাৰ। তাত কি কৰা হয়, যিবিলাক খাৰুৱা তেল যিবিলাক পেট্ৰলিয়াম তেল, ক্ৰুড অইল ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিওৱা হয়, সেইবিলাকক ৰিফাইন কৰি, সেইবিলাকক শোধন কৰি পেট্ৰল, ডিজেল এইবিলাক সামগ্ৰী এইবিলাক কি কৰা হয়, ইন্ধন উৎপাদন কৰা হয়। গতিকে এনে কৰোঁতে কি হয়, ৰিফাইনেৰীটো যিটো কোম্পানীয়ে চলাই আছে তেওঁলোকৰতো লাভ হৈছে, তেওঁলোকে এইবিলাক পেট্ৰল ডিজেল বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে, তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে লাভ হৈছে। কিন্তু ৰিফাইনেৰীটোৱে ধৰা কি হয়, ওচৰত এখন নদী আছে, সেই নদীখনত কি কৰিছে, প্ৰদূষিত কৰিছে। সেই নদীখন প্ৰদূষিত কৰাৰ কাৰণে তাত মাছ কাছ যিবিলাক জীৱ আছিলে, বাস কৰিছিলে, সেইবিলাকৰ মৃত্যু ঘটিছে বা মাছ কাছৰ উৎপাদন কম হৈছে। আৰু কিছুমান ধৰা মাছমৰীয়া লোক আছিলে, ওচৰৰ যিসকল বাসিন্দা, তেওঁলোকে ধৰা মাছ খাই জীয়াই থাকে, মাছ বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে। গতিকে এতিয়া নদীখনৰ মাছৰ পৰিমাণ যদি কম হৈ যায়, হ্ৰাস ঘটে ৰিফাইনেৰীৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে, তেতিয়া কি হ'ব, মানুহবিলাকৰ ক্ষতি হ'ব। আৰু এই ক্ষতি যে হৈছে, সেই ক্ষতিপূৰণটো ৰিফাইনেৰীয়ে দিব জানো? নিদিয়ে। ৰিফাইনেৰীটোৱে পলিউশ্যন কৰিছে, প্ৰদূষণ কৰি নদীখন প্ৰদূষিত কৰি মাছৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিলে আৰু মানুহবিলাকৰ ক্ষতি হ'ল, ওচৰৰ বাসিন্দাসকলৰ। তেওঁলোকে এতিয়া মাছ খাবলৈ নাপায় বা মাছ বজাৰত বিক্ৰী কৰি 2 পইচা ঘটিব নোৱাৰে। হ'লেও কিন্তু তেওঁলোকক কিন্তু ৰিফাইনেৰীটোৱে শোধনাগাৰটোৱে কোনো ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে। গতিকে এইটোত কি হৈছে, নিগেটিভ এক্সটাৰ্নেলিটি। এতিয়াও ঋণাত্মকভাৱে কি হৈছে, লোকসকল প্ৰভাৱিত হৈছে। গতিকে এই ঋণাত্মক যিটো প্ৰভাৱ, এই কথাটো কিন্তু মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনে এই কথাবিলাকৰ কথা বিবেচনা নকৰে। গতিকে এই উদাহৰণটোৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনত ইয়াত কি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তোমাৰ ৰিফাইনেৰীটোৱে কিমান উপাৰ্জন কৰিলে, সেই কথাটো ৰিফাইনেৰীটোৱে মানে শোধনাগাৰটোৱে পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাক বিক্ৰী কৰি কিমান টকা অৰ্জন কৰিলে, কিমান উপাৰ্জন কৰিলে, সেই কথাবিলাক GDPত থাকিব। কিন্তু সেই যে পেট্ৰল ডিজেল উৎপাদন কৰোঁতে ওচৰৰ মানুহখিনিৰ যে ক্ষতি হ'ল, সেই কথাবিলাক কিন্তু GDPয়ে বিচাৰ বিবেচনা নকৰে। গতিকে এইটো GDPৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমাবদ্ধতা আমি উদাহৰণটোৰ দ্বাৰা বুজিব পাৰিলোঁ। So with this, I would like to conclude today's discussion. I think every one of you has understood the topic. So if you have any query, any questions, any doubt, you can ask the same in the comment box. So আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে বা কিবা বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। থেংক ইউ।